भाग्य को निंदा करुवा व्यक्ति यही कहानी को थरे निश्चय शुणु। थरे जड़े व्यक्ति निज भाग्य को नहीं बहुत विरक्त होता से सबुबले निज जीवन को अभिशाप बोली भावुले और कहूले जे मु केउ प्रकार जीवन पाई कि प्रकार जीवन मोर जीवन में खाली समस्या अच्छी केवल दुख ही मत घेरी रही सबु समस्या मो भाग्य को ही आसुची एहीपरि ही दिने से गोटे निरोला जगार बसी भावुले निजर भाग्य को नहीं निजक अभिशाप देउथिले तापर हठात से देखिले सागुणाटीए निज पंझारे शिकारटीए धरी गोटे उच्च जगार बोझाई बसीगला और खाइबा को आरंभ कला। यह देखि सही व्यक्तिटी भाविले जे एही सागुणार जीवनटा केते भल और सुंदर केते निश्चिंत से बंचुछि खाइबा को किछि असुविधा नाही परिवार पई शिकार करिबा एवं खोला आकाश रे घुरी बुलिबा यह हेउछि प्रकृत जीवन। व्यक्तिटी एहीपरि किछि समय भाविले और तापर से आकाश आड़कू चाहि चित्कार करी कहले जदि मु भी गोटे सागुणा होई जाइतांती तेबे मोर मध्य कोनोसी दुख रही नथांता नाही कि कोनोसी असुविधा होई नथांता। हे भगवान मते भी पक्षी कर दियंतु एहीपरि कहि कहि से खोला आकाश को चाहि रहिथिले हठात आकाश रु गोटे शब्द आसिला हे मनुष्य तुमे कोन मु देइथिबा एही मनुष्य जीवन रे संतुष्ट नुहे तुमे कौन सतरे गोटे सागुणार जीवन चाह आकाश रु आसुथिबा एही स्वर सुनी व्यक्तिटी जनक आश्चर्य हेले से भाविले निश्चय एही भगवान का स्वर तापर से आकाश आड़कू चाहि दृढ़ कंठरे कहिले ना मु मोर एही जीवन रे संतुष्ट नुहे कारण मो सहित ही सबु समस्या घटुछि सबु दुख मो ऊपर ही पडुछि मु एही सबु सही सही थकी सालिलेनी तापर आकाश रु पुणी शुणागला हे निर्बोध मनुष्य पुणी थरे भावी देख मु तुमको बहुत सुंदर जीवन देइछि किंतु जदि तुमे मोर ए सृष्टि रे संतुष्ट नुहे तेबे मु तुमको सागुणा रे परिणत कर देबी किंतु थरे मु तुमको सागुणा रे परिणत कर देबा परे मु तुमको आ मनुष्य रे परिणत करि परिबे नाही। भगवान को कथा सुनी व्यक्तिटी तुरंत उत्तर देला मु किछि भूल भाबिबिनी जे मते परे अनुताप करिबाकू पड़िबो थरे मु सागुण हेबा परे आ केबे कहिबी नाही जे मु मनुष्य हेबाकू चाहूछि। एहा परे पुणी शुणागला जेमिति तुमर इच्छा एही सही मुहूर्त व्यक्तिटी गोटे सागुणा रे परिणत होई गला। एबे ठारू आरंभ होला खोला आकाश रे उड़ीबा से केबे ऊपर को गला तो केबे तळ को उड़ीला जे केते बेले निज डेणा को जोर रे हलई हलई उड़ीला तो केते बेले पूरा स्थिर होई आकाश रे भासिला। एहा मने मने चिंता कला एही जीवन तो बहुत भल ए बहुत मजालिया एहा ही वास्तव जीवन कोनोसी एहा ही वास्तव जीवन कोनोसी दुख नाही कोनोसी असुविधा नाही एमिति भाबी भाबी सेही दीर्घ समय पर्यंत आकाश रे उड़ी बुलिला। एमिति ही संध्या होई गला एवं से भाबिला रहिबा पई किछि स्थान देखिबा को हेबो मोर निज घर हेबाकू दरकार जेउठारे मु राति रे रही पारिबी तापर से किछि काठी कुटा संग्रह करी एक उच्च गछ ऊपर निज बसा निर्माण करिबाकू आरंभ कला। गोटिए पर गोटिए काठी कुटा रखी रखी से निज पई गोटिए सुंदर वर्षा तैयारी करला और सोई गला। परदिन सखाळु उठिया सागुणाटीए चिंता कला आज से प्रथम शिकार करिवो तापर पुणी मजा करिवो एवं तापर खोला आकाश मजा रे उड़ी बुलिवो। से शिकार करिबाकू बाहरी जाई खोला आकाश रे उड़ीबाकू लागिला एवं ऊपर रही शिकार खोजिबा पई तळकू चाहुथिला सेठार से किछि पाइला नाही बहुत समय अतिबाहित होई गला। से चारिआडे शिकार खोजिबाकू लागिला किंतु किछि पाइला नाही। से देखिला पाखर एक जंगल अछि एवं से जंगल को चली गला काले हुए तो सेठार किछि भलो शिकार पाइ जेबी। से जंगल भितरे शिकार खोजिला किंतु किछि पाइला नाही। संध्या पाखे आसुथिबारु से निराश होई निज वर्षा को फेरियाबा समय रे थकी जाई गोटे गछ ऊपर बसी गला। सेठारे से गोटे असुस्थ पक्षी को देखिला
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଧରି ନେଲା ଓ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ଖାଇବା ପରେ ସେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଗଲା। ନିଜ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ରାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବିଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଶିକାର କରି ନିଜର ଭୋଜନ ମେଣ୍ଟାଇବି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଶିକାର ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କିଛି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ପରେ ସେ ଆକାଶରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖିରେ ଶିକାର ଖୋଜିଲା, ତଥାପି କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଓ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶିକାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଗଲା। ବାଟରେ ସେ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଭାବିଲା, କାଳେ ଆଜି ବି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଦୟାଳୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥର ସେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଥକି ଯାଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଗଲା ଓ ଭୋକିଲା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଆଶା କଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ସେ କିଛି ବଡ଼ ଶିକାର କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ନିଜ ବସା ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଆସିଗଲା, ଯାହା ତାକୁ ତାର ବସାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। କେଉଁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଶାଗୁଣା ଯେଉଁଠାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ଯାହା ତାହାର ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶାଗୁଣାଟିଏ ପଞ୍ଝା ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଲା। ରାତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟିଲା ଓ ସକାଳ ହେଲା। ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଥିଲା। ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ ଅନ୍ଧକାର ବାତାବରଣ ଥିଲା। ନଦୀ ଓ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣାଟିଏ ପାଇଁ କିଛି ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ନଥିଲା। ଏହା ପଞ୍ଝା ଛାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆହତ ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତ, ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ପାଇଁ ତାର ପଞ୍ଝା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଶିକାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପଞ୍ଝାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଅଛି ଏବଂ ଶିକାର ସନ୍ଧାନରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ବାହାରିଲା, କାଳେ କିଛି ମିଳିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ସେ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ସେ ଗଛ ବସିବା ସମୟରେ ଶାଗୁଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ବିପଦ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଗଛକୁ କିଛି ଆଉ ଦଳ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଗଲେ। କାଉମାନେ ତାର କ୍ଷତରେ ଖୁମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାଉମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଶାଗୁଣା କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। କାଉମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ କାଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ସେତେବେଳେ କାଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାଗୁଣାକୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାଗୁଣା ଆକାଶରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ତଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହି ଶାଗୁଣାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହିଁ କରିଲା। କାଉମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ସେହି ବିଚାର ଶାଗୁଣାଟି କାଉମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବା ଶକ୍ତି ଶାଗୁଣା ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ପରେ ସେହି କାଉମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଭୋକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ଦିନ ବି ଦୁଃଖତଃ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତିଗଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ଗଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହାତ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଗଲା, ସେଠାରେ ସେ ଉପରେ ଥାଇ ତଳେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ବି ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ବି କହି ପାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବି ଭାବି ସେ ସେହି ଛାତରେ ମରିଗଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀଟି କଳ୍ପିତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନ ଭାବି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା।